रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്। സമൂഹത്തിന്റെ നട്ടെല്ലുകളായി വർദ്ധിക്കേണ്ട യുവാക്കൾ തന്നെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സംസ്കാരത്തിന്റെ പതാകകൾ വാഹകരായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യുവാക്കളും ധാർമ്മികത ചിന്തയും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അല്പം സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെന്നെ തുണിച്ച റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിത വ്യവഹാരത്തിനിടയിൽ 3 കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നാം എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാകണം. അതിൽ അലക്ഷ്യമായി കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ബാലകാലവും നരബാധിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വാർദ്ധക്യകാലവും ഒഴിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മർമ്മപ്രധാനവും അവന്റെ നാളെയുടെ റിസൾട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്ന കാലം യുവത്വകാലം എന്നത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട, ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. रुक 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 जाओ 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 रुक 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 जाओ 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 ये गाड़ी रुक रुक ये तुमको रोड की कहानी मालूम नहीं? जी साहब। फिर तुम क्यों नहीं रुका? मैं बहुत बिजी साहब। क्या ये सब लोगों को बिजी नहीं होना? सॉरी सर, मुझे छोड़ दो। हाँ, तुम्हारा हेलमेट किधर है? ये मेरा हेलमेट है। ये हेलमेट है ना? हाँ, ये मेरा हेलमेट है। ये हेलमेट नहीं, तुम दुकान में जाकर एक हेलमेट लेकर आओ। जी सर। जी सर। ये हेलमेट है ना? हाँ, ये मेरा हेलमेट है। हाँ ठीक। तुम्हारा लाइसेंस किधर है? मेरा लाइसेंस, ये मेरा लाइसेंस है। ये लाइसेंस है ना? हाँ, ये मेरा लाइसेंस है। ये तुम्हारे तरह नहीं है ना? नहीं, ये मेरा तरह है। देखो देखो, ये दूसरा आदमी का लाइसेंस है। नहीं नहीं, ये मेरा ये दूसरा आदमी का लाइसेंस है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है। और तुम्हारा बुक और पेपर किधर है? जल्दी। ये पेपर, ये क्या है? ये खाली पेपर है ना? हाँ, ये वाली पेपर। तो आप मुझे एक पेपर पूछा, मैं एक पेपर दिया। और बुक? ये बुक है। ये क्या है? ये इम्पोजिशन का बुक है? हाँ, ये मेरा इम्पोजिशन का बुक है। ये क्या है? मेरा इम्पोजिशन का बुक है। ए भाई, तुम्हारे पास हेलमेट और लाइसेंस और बुक और पेपर ये कोई नहीं है? तुम एक 2 रुपये जजमाना करो। 2000 रुपया? क्या सर, इतनी पैसा मेरे पास नहीं है। प्लीज सर, मेरे पास नहीं मेरे पास 1000 नहीं। ठीक ठीक, मेरे पास 1000 नहीं, 2000 नहीं, लेकिन 1000 है। तो वो दो। ये ओके। मैं जाऊंगा सर। ठीक। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो। हाँ, तुम्हारा चोरी होना? तुम्हारा गाड़ी का नंबर बोलो। भाई ये नहीं चलता। हाँ ओके। अरे भाई, गाड़ी का नंबर बोलो। क्या भाई? तुम्हारा गाड़ी का नंबर? तुम चोर है? नहीं, मैं नहीं चोर है सर, मैं नहीं चोर। ये गाड़ी तुम्हारा है? हाँ, ये मेरा गाड़ी है। नहीं, ये दूसरा आदमी का गाड़ी है। नहीं नहीं, ये मेरा गाड़ी है। ये दूसरा आदमी का गाड़ी है। जी सर, मैं एक चोर है, मैं बंडी चोर का भाई है।
मैं छोड़ दो। मैं एक आदमी का गाड़ी चोरी किया, मैं माफ किए। क्या तुमको नहीं माफ? प्लीज सर। तुम मेरे पास सेंट्रल जेल में आएगा? नहीं नहीं सर, सर नहीं माफ। तुम मेरे पास सेंट्रल जेल में आएगा? ओके। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहुल वलदी मिन रिहिल जन्नह व क़ाल अयज़न मन ला यरहम ला युरहम। Respected teachers, beloved my friends, in this auspicious occasion I would like to share some words about Prophet of children. Firstly, I thank you for Allah who blessed the Prophet sallallahu alaihi wasallam have two grandsons named Hassan and Hussein. The Prophet had loved them, they had loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is why they were played with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is in a prayer or not. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't disturb while they were playing. In short, the Prophet sallallahu alaihi wasallam could touch the heart of children by his interference of him. So he is now the Prophet of children. Time is very over. I don't want to prolong my speech. I conclude here. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Walhamdulillahi samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. सदर मोहतरम अजीज़ तलबा, इस सुनहरी मौका में आप लोगों के सामने सीरत मुस्तफ़ा के बारे में चंद अल्फाज लबकुशाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले खुदावंद कुद्दुस को लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, सुरूर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, रूह दो आलम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत मोहताज बयान नहीं। यही वजह है कि उम्मत में जब से तस्नीफ़ और तारीफ़ का सिलसिला शुरू हुआ, आज तक ज़माने के उलमा ने अपने अपने अंदाज़ और अपने ज़बानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतें लिखे हैं। प्यारे भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत के बारे में बनाना शुरू किया तो पहले आयत का जिक्र जरूरी जाना हूँ कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे सीरत और सीरतें हैं, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे सीरत के साथ इस आलम में भेजा। हमको मालूम है इस आयत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और सीरत इत्तिबा करना है और जिंदगी गुजारना है। अल्लाह ताला तौफीक दे। इतनी बातों पर मेरी छोटी तकरीर खत्म करता हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ലോകവാചക തിരുനബിയെ സയ്യിദേ ത്വാഹ റസൂലേ പാരിം പ്രകാശത്തിൻ ശറഫൊളിയെ അഹമ്മദേ മുഖ്താർ നബിയെ തൗഹീദി മന്ത്രങ്ങളെകിയ രാജ തൗഫീഖൽ പൂവിതൾ മികൈത ഹോജ തൗഹീദിൻ മന്ത്രങ്ങളെകിയ രാജ തൗഫീഖൽ പൂവിതൾ മികൈത ഹോജ മുർസൽ ജഗനിധി ത്വഹ റസൂലേ മുസ്തഫ സയ്യിദരേ മുർസൽ ജഗനിധി ത്വഹ റസൂലേ മുസ്തഫ സയ്യിദരേ ലോകപ്രവാചക തിരുനബിയെ സയ്യിദേ ത്വാഹ റസൂലേ പരിപ്രകാശത്തിൻ ശറഫൊളിയെ അഹ്മദേ മുഖ്താർ നബിയെ ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാഅല്ലാഹു കാൻ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹി അലൈഹി തവക്കൽതു വഇലൈഹി ഉനീബ് റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി. ഏറ്റവും ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ, ഇവിടെ സന്നിധരായ രക്ഷിതാക്കളെ, നാട്ടുകാരെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമക്ഷം സമാഗതനായത്
മഹ്ശറ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതി എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അല്പം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ്. അതിനെനിക്ക് തൗഫീഖ് തന്ന അള്ളാഹു ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ട് എന്ന വസ്തുതയെ അംഗീകരിക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ജന്മമുണ്ടെന്നും ഈ ലോക ജീവിതം അതിലേക്കുള്ള പാതയ സ്വരൂപണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തു വെച്ച മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് വിചാരണ ചെയ്യുമെന്ന വസ്തുതയെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ, തിരസ്കരിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് താനും. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ, മുഅ്ജിസത്തുൽ ആലമായ ഖുർആൻ, മഹാനായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതായ ഖുർആൻ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വാക്ക് പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഖുർആനിലൂടെ എന്റെയും നിന്റെയും രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞില്ലയോ, വമാ ഖലഖ്തുൽ ജന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ, ജിന്ന മനുഷ്യ വർഗത്തെ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സന്നിധിയിൽ ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം. അവർ സന്തുഷ്ടരാണ്, അവരുടെ മുഖങ്ങളൊക്കെ പ്രകാശപൂരിതമാണ്, അവർ പ്രസന്ന മുഖമായി അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണയെ കാത്തിരിക്കുക. അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലയോ, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ലികുല്ലി ഇംറിഇൻ മിൻഹും യൗമൈദിൻ ശഅനുൻ യുഗ്നി വജൂഹുൻ യൗമൈദിൻ മുസ്ഫിറ ളാഹിഖതും മുസ്തബ്ശിറ. അന്നാളിൽ ഏറ്റവും പരിഭ്രാന്തനായിടും, അന്യന്റെ കാര്യങ്ങൾ പാടെ മറന്നിടും. അതേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അന്നേ ദിവസം വളരെയധികം പരിതാപകരമാ. തന്റെ മാതാവിനെ തിരിച്ചറിയൂല, തന്റെ സഹോദരനെ തിരിച്ചറിയൂല, തന്റെ പിതാവിനെ തിരിച്ചറിയൂല. അന്നേ ദിവസം അവൻ തന്റെ ചെയ്തു പോയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വെപ്രാളപ്പെടുന്നില്ല. അവന്റെ വിരാമിടുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ അസലമ നിമിഷത്തിൽ ഞാനിവിടെ എഴുന്നേറ്റുന്നത് ഒരു കൊച്ചു ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ അൽഖമാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. സഹാബിമാർക്കിടയിൽ പേര് കേട്ട സഹാബിയ. കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുകയും നോമ്പ് നോൽക്കുകയും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാലിഹായ സഹാബി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അൽഖമാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു രോഗശയ്യയിലായി. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു, മരണമാസന്നമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരായ സഹാബാക്കളൊക്കെ അൽഖമാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ശഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. അപ്പോഴല്ലേ പുകില് അൽഖമാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുന്നില്ല. സഹാബാക്കൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. അൽഖമാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുന്നില്ല. അങ്ങനെ സഹാബാക്കൾക്ക് ആകെ പരിഭ്രാന്തിയിലായി. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ഖേദകരമായി ഈ വാർത്ത അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽഖമാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു. കിട്ടിയ വാർത്തകളെല്ലാം നന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്പനേരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സഹാബ, അൽഖമയുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? അങ്ങനെ സഹാബാക്കളിൽ ചില പറഞ്ഞു, ഉണ്ട് നബിയെ, ഉണ്ട്. ഒരു വൃദ്ധയായ ഒരു മാതാവുണ്ട് നബിയെ. ഇത് കേട്ട സമയം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ ആ മാതാവിനോട് അരികിൽ വരാൻ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നാം അങ്ങ് വരാമെന്നും അറിയിക്കുക. ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആ വൃദ്ധയായ ആ മാതാവ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ വൃദ്ധയായ ആ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ മാതാവേ, താങ്കളുടെ മകനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ വൃദ്ധയായ മാതാവ് ഒരു വിക്കലോട് കൂടി പറയുകയാണ്, അല്ലയോ പ്രവാചകരെ, ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ പോറ്റി വളർത്തിയത്. ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ നല്ല നിലയിലാണ് പോറ്റി വളർത്തിയത്. പക്ഷേ അവന്റെ വിവാഹശേഷം എന്നോടുള്ള ബന്ധം അവൻ കുറച്ച് നബിയെ. ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്പനേരം ചിന്താകുലനായി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സഹാബ, നിങ്ങൾ അല്പം കുറെ വിറക് കൊണ്ടുവരിക, നമുക്ക് അൽഖമയെ ചുട്ടുകരിക്കാം. ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം സഹാബാക്കൾ ചിന്താകുലനായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വാക്ക് കേട്ട ഉടനെ ആ വൃദ്ധയായ മാതാവ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറയുകയാണ്, വേണ്ട റസൂലേ, വേണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ മോനിക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ റസൂലുള്ളാഹി കാരുണ്യവാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബകളോട് പറഞ്ഞത്, ഓ സഹാബ, നിങ്ങൾ അൽകുമയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ സഹാബകളൊക്കെ അൽകുമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അൽകുമയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുന്നതായിട്ടാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, മറ്റെൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകിയ അല്ലാഹ് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാനെ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഫ മറ. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്നേഹം കരസ്ഥമാക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലുള്ള സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു പോയിരുന്ന സഹാബാക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഔലിയാക്കളുടെയും അമ്പിയാക്കളുടെയൊക്കെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലുള്ള സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാരണമായി കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നു, ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബിയ്യ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ. തീർച്ചയായും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയും അവന്റെ മലായികകളും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ഹബീബിന്റെ മേലിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ, സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ മേലിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേലിൽ സലാത്തുകളും സലാമുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പതിവിന് വിപരീതമായി കൊണ്ട് മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് സുജൂദിൽ വീഴുകയും റസൂലുള്ളാഹി പുന്നാര ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് പിന്തുടരുകയും അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫിനെ കാണാൻ സാധിച്ചത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീന പള്ളിയുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന തോട്ടത്തിൽ പോയി സുജൂദ് ചെയ്യുകയാണ്. പതിവിന് വിപരീതമായി കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സുജൂദിൽ വീഴുകയാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് വിചാരിച്ചു പോയി റസൂലിന്റെ വഫാത്ത് സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സുജൂദിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തിയപ്പോൾ മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫിനെ കാണുകയും എന്തേ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. തിരിച്ച് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ റസൂലേ, എന്താണ് പതിവിന് വിപരീതമായി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫിനോട് അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, തീർച്ചയായും അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മേലിൽ ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മേൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 10 സലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വന്നുകൊണ്ട് സുജൂദിൽ വീണത് എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫിനോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീൻ, ശരീരം കറുത്തിരുണ്ടുകയും വ്യാകുലമായി കൊണ്ട് ഇത് കണ്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മകൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉറക്കത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശരീരമാകെ ശരീരമൊത്തം ഒന്ന് തടവിക്കൊണ്ട് ആ കറുപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണരുകയും ഇതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, ഇത് ഞാൻ മുഹമ്മദാണ്, മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. നിന്റെ പിതാവ് മോശക്കാരനാണെങ്കിലും പക്ഷേ എൻ്റെ മേലിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ പവിത്രത കാരണമായി കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം സംഭവിച്ചത് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ മകനോട് പറയുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, തീർച്ചയായും നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ തണലില്ലാതെ വേറൊരു തണലില്ലാത്ത സമയത്ത് 3 വിഭാഗക്കാർക്ക് തണൽ ലഭിക്കുന്ന 3 കൂട്ടരെ പറയുന്നത്. മൂന്നാമതായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, എൻ്റെ മേലിൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചവന് നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ തണലില്ലാതെ വേറൊരു തണലില്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മേൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേലുള്ള സലാത്തിന്റെ പവിത്ര എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മേൽ സലാത്ത്
ചെല്ലുകയും അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കുകയും ചെയ്താൽ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ 50 പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് മഹാനായ ശഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലിലുള്ള സലാത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയാണ് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക. ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേലുള്ള സദാസമയവും സലാത്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ആരോ സലാത്ത് എന്നിവിടെ നിന്നോ ചൊല്ലിയാൽ മലക്കപ്പോയെ കേൾക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധയാൽ. തിരുമുസ്തഫ നബിയെ വിളിച്ചു മലക്കുടൻ പറയും സലാത്തത ചൊല്ലി ഇന്നാൽ ഇന്നവൻ എന്ന് ഒരു കവി പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം ഏതൊരു സമയത്ത് വെച്ചാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയത്, ആ സമയത്ത് തന്നെ മലക്കുകൾ കേൾക്കുകയും അത് മലക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ അടുക്കൽ പോയിക്കൊണ്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതായി കാണാം. ആയതുകൊണ്ട് അവസാനമായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, യാസ്രിബ് മുഹൂർത്തത്തിൽ നാം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സമകാലികത എന്ന വിഷയത്തിൽ ആസ്പദമായി അല്പം സംസാരിക്കാനാണ്. അതിനെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞാൻ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, മണ്ണും മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ പറ്റി വരേണ്ട അറേബ്യൻ കാട്ടാളത്തിലേക്കായിരുന്നു മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിയോഗം. കള്ളും പെടുമില്ലാതെ ഒരു ജീവിതം തങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതിരുന്ന ആ ഒരു സമൂഹത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സുന്ദരതയുണ്ടായി. ചരിത്രകാരന്മാരെ പോലുണ്ടാക്കിയതിന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആ ഒരു കാര്യ സമൂഹത്തെ ലോകത്തിനാകമാനം ഉത്തമ മാതൃകയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാത്രമായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാസ്മരിക്കുന്ന കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ശോധനത്തെ കടന്നു വന്ന മാന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിതമാണ്. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സമർത്ഥനായ സാഹിത്യം ലോകയുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ മൂർത്തിപരമായ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടങ്ങി അങ്ങകലെ അമേരിക്കയിലെ സൈതൂനി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനായ ഡോക്ടർ ഹംസ യൂസുഫ് അലി വരെ നീളുന്ന മഹാന്മാരുടെ പട്ടിക. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അൽമാരികളിലെ അലങ്കാര വസ്തുക്കളെ മാത്രം കണ്ട അബിലും മുസ്ലിമാൻ ജാഗ്രത എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ആഖിർ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشرا. صدق الله المولانا العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. മാസം റബീഉ വന്നേ പാരിൽ പ്രഭ പരന്നേ മാദഹിൻ അലയൊലിയാൽ മദസൂനങ്ങൾ വിരിഞ്ഞേ മാസം റബീഉ വന്നേ പുളകിതരായി ഇന്ന് സബാഹും വന്നേ ധന്യ സുഗന്ധം വീശി ഈദറബിയും വന്നേ മാസം റബീഉ വന്നേ പാരിൽ പ്രഭ പരന്നേ
സദസൂനങ്ങൾ വിരിഞ്ഞേ വന്ധ്യാർവാണിയൊരു സാദിലായി പാടാം ഏറെ ആമോദത്താൽ സാഗരഗീതം ഏറ്റം ബഹുവന്യാസികയിലായി പാടാം മർഹബ ഗീതങ്ങൾ സുരഭിലമായി ഏറ്റം ബഹുവന്യാസികയിലായി പാടാം മർഹബ ഗീതങ്ങൾ സുരഭിലമായി ഈദ് റബിയല്ലേ ഇവിടം മംഗളരാവല്ലേ ഈദ് റബിയല്ലേ ഇവിടം മംഗളരാവല്ലേ بركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ബഹുവന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ